खूनी कातिल बाप आमिल को अपनी कातिल बेटी का साथ देने के जुर्म में और आबिदा को कत्लो खून करने के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। ये जुल्म है। ऐ मुंसिफ हुक्मरा, ऐसा न कर, हमारी जिंदगी न छीन। मैं अल्लाह पाक की कसम खाकर कहती हूँ कि हम कातिल नहीं है, बेगुनाह है, बेकसूर है हम। हमें सजा न दो। रहम कर, अल्लाह से डर। ऐ आदिल हाकिम आला, अल्लाह से डर, हमें सजा मत दे। जीशान, हमने हर कदम पे तुझे और तेरे खानदान को बचाने की कोशिश की और उन नेकियों का ये बदला दे रहा है तू। हमें मौत की सजा मत दे, हम दोनों बेगुनाह हैं। तुझे खुदा का वास्ता, हमें मौत की सजा मत दे। दारोगा जिंदान, हुक्म हाकिम आला, इन्हें कैद खाने में बंद कर दो। परसों सुबह सूरज निकलते ही आमिल का सर कलम कर दो और आबिदा को जहर का प्याला पिलाकर मौत की सजा पूरी कर दो। जाओ, ले जाओ इन्हें। जो हुक्म हुजूर। सिपाहियों, पकड़ के डाल दो इन्हें कैद खाने में, ले आओ इन्हें। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। शरारा गुल, शाबाश। आज हमारी जिंदगी का बड़ा खुशी का दिन है, आज जश्न का दिन है। लो लो सुर्ख शराब पियो। मेरी शरारा गुल, दरबार में जो तूने ढोंग रचाया वो बड़ा कामयाब रहा। अगर आमिल और आबिदा की रूहानी जलाली नजरें तेरी आंखों से टकरा जाती तो तेरा असली चेहरा बदरू डाइन का नजर आता, तो दरबारी ही तुझे मार डालते। मैं भी डर रही थी, मैं भी डर रही थी, मगर मेरी शैतानी चाल कामयाब रही। और अब परसों सुबह हमारे दुश्मन आमिल कामिल का सर कट जाएगा और उसकी बेटी आबिदा भी जहर का प्याला पीकर मौत की नींद सो जाएगी। उसके बाद फिर तू कब मेरे साथ जाएगी? इमरान, जिशान और आबिदा की माँ का भी खून पी जाऊंगी तो जाऊंगी। याद रहे, उन सबको मारने के बाद तू मेरे साथ नहीं चली तो ये तेरा इकरारनामा नहीं बल्कि तेरे मौत का परवाना होगा। इस तिलिस्मी खत को मैं जैसे ही तेरे सर पर रखूंगा उस डाइन की रूह तेरे जिस्म से भाग जाएगी और तू शरारा गुल की नाश बन जाएगी। नहीं नहीं, तू ऐसा मत करना। नहीं, तू ऐसा मत करना। मैंने जो वादा किया है मैं उसे पूरा करूंगी। मैं लाश बनना नहीं चाहती, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। लाश बनना नहीं चाहती मैं। देखा जिंदगी कितनी प्यारी होती है, जिंदा रहना चाहती है, चाहे वो एक नापाक बदरू डाइन बनकर क्यों न रहे।
کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا. کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا. اب مجھے ایک ہی خطرہ ہے کہ عامل کامل اور عابدہ کا مخبر جن کہیں وہاں ان کے پاس ان کے قید خانے میں نہ پہنچ جائے. اگر وہ وہاں پہنچ گیا تو وہ قید خانے کو توڑ کر عابدہ اور عامل کو وہاں سے اٹھا کر لے جائے گا. تیری قسمت اچھی ہے تیری قسمت، کیونکہ جب عامل کامل اور عابدہ کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو مخبر جن کا وہ چراغ ان کے پاس نہیں تھا، اسے وہ گھر چھوڑ آئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مخبر جن وہاں قید خانے میں پہنچ ہی نہیں سکتا، اور عامل کامل کے پاس وہ چراغ عامل کامل کے پاس پہنچ ہی نہیں سکتا. تیرا غلام حاضر ہے میرے آقا. تجھے اس حال میں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے میرے آقا. مجھے حکم دے میرے آقا، میں اس قید خانے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. یہ قید خانہ میری طاقت کے مقابلے ایک تنکے کا پنجرا ہے میرے لیے. بس مجھے حکم دے میرے آقا، میں تجھے اور تیری بیٹی عابدہ کو یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں. نہیں میرے ہمدرد ساتھی جن، اس طرح میں اگر یہاں سے بھاگ گیا تو دنیا یہی سمجھے گی کہ ہم دونوں قاتل تھے، اس لیے یہاں سے بھاگ گئے. ہم یہاں سے فرار نہیں ہوں گے. فرار نہیں ہوئے تو یہ لوگ پرسوں صبح تمہیں زہر پلا کر مار ڈالیں گے اور میرے آقا کا سر کاٹ ڈالیں گے. وہ ہمیں منظور ہے، مگر بھاگنا ہمیں منظور نہیں. یہ دنیا ظالم ہی نہیں، اندھی بہری گونگی ہے بیٹی عابدہ. نہ تو یہ سچائی کو پہچان سکتی ہے، نہ تو سچائی کی آواز کو سن سکتی ہے، اور نہ تو سچائی کے لیے آواز بلند کر سکتی ہے. سب کچھ جانتے ہوئے بھی لوگ خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں. ایسی بزدل، بے دل اور بے حس دنیا کے لیے کیا سوچنا، اس کی کیا پرواہ کرنا. چل میرے آقا، میری بات مان لے. ایسی سنگ دل دنیا کے لیے اپنی جان مت گوا میرے آقا. مجھے حکم دے میرے آقا. میں حکم نہیں دوں گا. حکم دے سچائی کے پرستار، تو سچا ہے، تیری بیٹی سچی ہے. اب اگر جان بچانے کا ایک موقع خدا نے تجھے دیا ہے تو اسے ہاتھ سے نہ گوا، ورنہ تم دونوں کی موت کے بعد میں بھی زندہ رہ کر کیا کروں گا. اپنے ساتھ مجھے بھی موت کی سزا مت دے اے میرے مالک. سچائی زندہ رہے گی تو برائی کا مقابلہ کر کے ہر اچھے انسان کی مدد کرے گی. اگر سچائی مر گئی تو ہر جگہ برائی کی جیت ہوگی. اس لیے اچھائی کے لیے، سچائی کے لیے تیرا زندہ رہنا بہت ضروری ہے میرے آقا. اگر سچائی کا راستہ بتانے والا خود چوروں کی طرح منہ چھپا کر بھاگ گیا تو سچائی کی تلاش میں نکلے ہوئے لوگ ہمارے بارے میں یہی کہیں گے کہ ان کی باتوں میں سچائی تھی، لیکن وہ خود سچے انسان نہیں تھے. اس لیے ہمیں یہاں سے بھاگنے میں مدد کرنے کی بجائے ایسی سچائی اور ثبوت پیش کرو کہ ہم بے گناہ ثابت ہو جائیں اور بڑی عزت اور شان سے ہمیں رہائی مل جائے. ہمیں صوف و نسبہ کے قاتل ہونے کا ثبوت چاہیے. وہ ثبوت تو ایک طلسمی خط ہے. کون سا خط مخبر جی؟ صوف و نسبہ کے 21ویں شوہر جادوگر سپیرے کے سر میں رکھا ہوا ہے. وہ جادوگر سپیرا خونی جنگل میں چھپا ہوا ہے. اس خونی جنگل کی حد تک میں نہیں جا سکتا میرے آقا، میں نہیں جا سکتا. وہاں میں جاؤں گا میرے آقا، وہ خط لے کر میں آؤں گا، آپ فکر مت کیجیے. مگر وہ ثبوت پرسوں صبح سے پہلے آنا چاہیے. بیچ میں صرف کل کا دن ہے.
फिक्र न करो बहन, तुम्हारे एक भाई कल से सुबह होने से पहले वो दिल्ली के साथ सोफोनिस आगे कातिल होने का सबूत लेकर आएगा। में चोरों की तरह घुसकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम भाभी जान ये चुड़ैल डाइन की तरह मुंह से चिंगारियाँ निकालकर आँख से फूल बनाकर ये क्या जादू टोना कर रही हो? अच्छा तो तुमने सब कुछ देख लिया है। हाँ सब कुछ देख लिया और पहचान लिया कि तुम कौन हो। और ये भाईजान की आंखों से फूल हटा दो। नहीं हटाऊंगी भाईजान, खबरदार खबरदार जो तुमने फूल हटाए। भाईजान भाईजान, आबिदा आपा सच कहती थी, ये बदूर डायल है। इन्होंने ही अकरम भाईजान, अम्मी जान, अब्बा जान और मासूमा आपा का खून किया होगा। हाँ उन सब का खून मैंने ही किया है और उन सब का खून भी मैंने ही पिया है। अब मैं तेरा भी खून पी जाऊंगी, तुझे भी मैं डालूंगी। क्यों आया था? तेरी मदद करने। आज तक जितने भी खून मैंने किए हैं वो तेरी और जादूगरनी मलिका की मदद के बगैर किए हैं। तू मेरा पीछा मत कर। पीछा करूंगा, तेरा कोई भरोसा नहीं कि तू भाग जाए, मेरे हाथ ना आए। इमरान को तूने मार ही दिया, अपने खाविंद जिशान को भी मार डाल और फिर आबिदा की माँ को मार देना। परसों सुबह आमिर की गर्दन कट जाएगी और आबिदा जहर का प्याला पी लेगी। ये देख तेरी मौत का परवाना, तिलस्मी खत, इकरारनामा। अगर वादे के मुताबिक तू मेरे साथ नहीं चली और तूने भागने की कोशिश की तो ये तिलस्मी खत तेरे सर पर रखकर तुझे फिर शरारा गुल की लाश बना दूंगा। मेरी बात का जवाब दिए बिना ही जा रही है। जब तक मैं न कहूं जाना नहीं। छोड़ दे मुझे, जाने दे मुझे। मुझे अभी इमरान की लाश को भी छुपाना है। नहीं, तू नहीं जा सकती।
भाईजान, 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 किसी ने जिशान की आंखों पर से मेरे तिलक पे फूल उठाकर फेंक दिए हैं। छोड़ मुझे, जाने दे। बोल मेरे भाई। भाईजान, भाईजान, सोफो निस्बा भाभी ने ही मेरा खून पिया है। वो डाइन बदरू है, उसी ने मुझसे कहा कि उसी ने सब खून किया है। आबिदा आपा और बुजुर्ग आमिर दोनों बेगुनाह हैं। आप उनको मौत की सजा से बचाइए, बचाइए, वरना मेरी रूह और सब मकतूल की रूहें बेचैन रहेंगी और आपको मुआफ नहीं करेंगी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। उन्हें मौत की सजा से बचाइए। नहीं, नहीं, इमरान, 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 कुछ तो बोल मेरे भाई, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल मेरे भाई, कुछ तो बोल। इमरान की लाश यहाँ मेरे बिस्तर पर। जिशान कहाँ गया? तू मेरे जाल से बच नहीं सकता। मैं तुझे अभी कैद करता हूँ।
है।